Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la yughayyiru ma atubu ilayhi, la hawla wa la quwwata illa billah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل الكرم. الفاتحة لما قدر له، الفاتحة لما نويناه، الفاتحة لما نوي من شيخنا وسيدنا رسول الله سيدنا محمد عبد الله وأنصار رسول المهاجر مع رسول الله سمر رسولنا المهاجر اللهم ادعنا عيسى وإلى رسولنا الرفيع المقدم محمد بن علي وعلي وسلم وراعهم وإلى قبول العطاء سيد سيد القدر الجيلاني وإلى قبول الحول سيد سيد الإسلامي وإلى قبول ربنا اسمه وسلمان المداني وإلى قبول العالم سيد اسمه وجمع حد غزالي وإلى الشيخ ونال والملك والحمد الشيخ سبحان الجنادي ونصر المطريدي أبو الحسن العشاري الشيخ محمد رسول البنجري صاحب الكلام بيان والشيخ الجنادي صاحب البر والشيخ محمد أشبر على الهدي إسماعيل لشيخنا مراد الرحمن العالم العالم سيد الكلام أبو محمد بن بريس محمد بن سلمان البنجري وكل سنة شيخنا مؤلف الكتاب سليم الشكر والنص إلى آبائنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا ومعلمينا لمن أنفقهم ولهم جاهدوا أنفسهم لهذه المجلس ولهذه المجلس المنير إن الله الكريم يتغشاهم الرحمن المغفر إلى درجتهم في الجنة ودع علينا وأولادنا وأحبابنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وسررهم وعلمهم وخصوصياتهم ونباحتهم وكرامتهم ويحشرنا في زمرتهم ويتوفنا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير سبيل عذاب ولا حساب يجعلهم على الدنيا ويلقوهم مساكبه وزكاه نجا وسخاتمه رحمة النبي هذا مرسل وسلم على النبي بسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد المنبع العلوم والإرفان وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم الناور يا علم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. دستور ودرسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا بزمرته في الدارين آمين. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita kembali dapat bertemu di bulan Ramadan di hari yang ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah di hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-23 bulan Ramadan. Dan istimewanya adalah kita di hari yang ke-23 di bulan Ramadan juga adalah harinya hari Jumat. Ada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Rajab mengatakan apabila di 10 akhir Ramadan malam Jumat jatuh pada malam ganjil, maka malam itulah turunnya Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu kata beliau, perbanyaklah berdoa kepada Allah
perbanyaklah beribadah kepada Allah, perbanyaklah salat, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta doa kepada Allah. Maka siapa yang mengerjakan 2 rakaat saja di malam tersebut, maka nilai pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. Baru mengerjakan 2 rakaat. Itu menurut seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab. Alhamdulillah kita pada hari ini berada di bulan hari Jumat Rajab. Dan ketika kita berada di bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar, itu orang dianjurkan memperbanyak bersedekah. Apabila seseorang mampu bersedekah di Asrul Awakhir, namanya 10 akhir daripada bulan Ramadan, itu sama nilainya dia mampu mengalahkan 70 syaitan atau 70 iblis yang melingkar di dalam tubuhnya. Siapa yang mampu bersedekah, baik sedekahnya itu banyak maupun sedikit. Jadi menurut analisa para ulama, di dalam diri kita ini tidak kurang daripada 70 syaitan yang setiap harinya itu membisiki, menggoda agar kita itu menjadi orang yang pelit, agar kita itu menjadi orang yang engken, dengan sejuta alasan yang dibisikkan oleh iblis tersebut. Maka apabila seseorang mampu dia mengalahkan nafsunya ketika dia mau bersedekah di dalam dirinya, maka dia sama dengan mampu mengalahkan 70 syaitan yang menghalangi di dalam tubuhnya. Nah, di situ. Apalagi di bulan Ramadan, di 10 awakhir bulan Ramadan ini. Semoga Allah menolong kita sabaratan, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab kita karangan Syekhuna Kiai Haji Muhammad Syakir Unus tentang Asrarus Shaum. Lanjut kepada puasa yang disebut dengan Shaumul Khusus. Puasa adalah puasa yang tingkatan kedua, yakni puasa khusus. Nah, mudahan kau sampai khususul khusus, karena Jumat yang akan datang kita mengantara subuh Jumat. Nah, orang kurang bisa hari raya atau namun kurang, nah kita kata apa itu puasa khusus? Adapun puasa khusus yaitu puasanya orang-orang saleh, yaitu menahan segala anggota daripada segala dosa. Selain daripada menahan makan dan minum dan jima dan segala yang membatalkan puasa, ditambahi dengan segala anggota daripada segala dosa. Nah, bukan hanya menahan dari segala dosa, tetapi menambah anggota-anggota ini untuk menambah pahala. Itulah puasanya orang yang khusus. Nah, artinya segala yang membatalkan yang lainnya itu mereka tahani. Di antaranya adalah memelihara mata dari dosa dan menahannya dari berlapang-lapang pada memandang tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan. Apa nang memandang nang dicela? Melihat
baik benda asli maupun benda bayangan yang terlalu bagus. Jaka ibarat di video tuh melihat bibinian yang terlalu bungas, ketujuh memutar. Kadang-kadang ini diulahnya simbol agama, kisah mengaji lah. Padahal mencengangi muha orangnya, bukan mendengarkan ngajiannya. Kadang-kadang kisah nasihat lah, orangnya bibinian, suaranya suara lelakian, kadang suara ceramah Ustaz Abdul Samad, kadang suara siapa, padahal orangnya bibinian. Nah, orangnya itu misalnya bungas benar video itu. Nah, ketujuh mencangangi. Nah, itu termasuk sesuatu yang dicela, minimal dimakruhkan. Kalau orang puasa khusus khawas kada mau tuh. Andai tercangangi liwat pahadangan aja, kadang nang belentak mau langi, apalagi menyimpan videonya. Apalagi menyimpan. Nah, karena puasa orang khawas itu memelihara dari itu tuh. Memelihara dan memandang kepada tiap-tiap yang membingungkan hati dan melalaikan. Ya kalau itu kan bisa membingungkan, bisa melalaikan. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun baik, tapi karena si pemerannya ini orang-orang yang berlebihan, itu lalu membuat sesuatu itu menjadi makruh, minimal dia tercela. Nah, jadi orang yang khawas kadang mau itu mereka pelihara, termasuk berharum-harum yang berlebihan. Yang jelas sesuatu yang berlebihan kadang mau juga, karena mengundang reaksi dari luar. Kayak bibinian dulunya karung itu lah. Jangan bulan puasa nih bau harumnya, parfumnya nang mangit benar gitu tuh kan. Lalu pada orang parfum janda ngarannya. Nah, itu mencium yang berlebihan itu adalah sudah membatalkan bagi mereka yang martabatnya puasa khawas. Mereka kurangi, termasuk makan yang berbanyak-banyak menu. Makan berbuka puasa atau minum yang berbanyak-banyak menu, macam-macam menunya. Ngaran liurnya nak taruh siang nih, nukar ini nukar itu, wadah ini wadah itu. Makan terus. Iya toh. Nah, kalau puasa khawas itu mereka kurangi. Artinya mengurangi itu mereka bendanya tuh ada di depan mata. Makanan-makanan yang berlebihan tuh ada di depan mata, tapi mereka mampu menahan dari berlebihan itu. Nah, berarti kalau orang naik derajat dari puasa awam ke puasa khawas ngarannya. Yang kedua, memelihara lidah dari kata sia-sia dan berdusta dan mengupat orang dan mengadu asah orang dan perkataan jahat dan perkataan berbantah-bantahan dan bersoal jawab. Nah, orang yang sudah puasa naik ke tingkat puasa khawas, kada tapi banyak pandir. Apalagi nang berdusta, kadang mungkin mereka berdusta. Apalagi nang mengoyak orang, begini kada mau menyambeti orang, kada mau. Nah, atau mengadu domba orang, begini atau berkata-kata jahat apa? Termasuk bungol aja. Itu termasuk perkataan jahat ngarannya bangsat aja. Atau lon muyak aja. Misalnya, nah itu perkataan jahat tuh. Nah, atau berbantah-bantahan. Ketujuh apa namanya berbantahannya? Ketujuh bahuwalan. Padahal yang diwalakan sama pada kada jadi duit juga.
Duduk pandiran di parkir misalnya tuh bahuwalan dari depan, bauurahan indah balahan. Nah, kalau sudah puasa naik puasa hawas kada mau lagi tak. Diam aja, kada mau berbeda-bedahan atau bersoal jawab. Nah, kada maunya berdiamnya. Karena orang hawas itu nya kada mau banyak pandir. Mengalah aja. Walaupun seorang bujur kada mau mengarasi. Nah, itu yang dimaksud dengan menahan lidah. Dan mereka melazimkan berdiam. Jadi sifat orang khawas ini kada banyak pandir bulan puasa. Kada banyak pandir, tetapi yang mereka banyak adalah berbimbang lidahnya dengan zikrullah dan membaca Quran. Ini yang disebut dengan puasa lidah ngarannya. Nah, ini yang disebut dengan puasa lidah. Kalau kita menahan ini berarti naik derajat kita dari puasa awam ke puasa khawas. Sepaham dalam diam aja. Melihat apa dosa lagi berkisah ke rumah, melihat kejadian apa kada usah dikisahkan. Berenai aja bila mata melihat ada istighfar, melihat nang kada baik istighfar, ya Allah ni aku nang kada baik. Melihat sesuatu nang kada nyaman, ya Allah istighfar aku ni kada nyaman. Sebab bahasanya ketika kita melihat sesuatu nang kada baik, itu Allah menunjukkan bahwa diri kita tu nang kada baik. Pandangan hati kita tu. Jangan sampai ketika kita melihat sesuatu nang kada baik tu, orang nang kada baik, seorang nang baik, rusak hati kita ni. Rusak hati kita. Tanamkan di batin kita ketika kita melihat sesuatu nang kada baik, itu cerminan aku nang kada baik. Melihat orang panguler ini aku nang panguler, melihat orang kada penyembahyang ini aku kada penyembahyang bahadina. Jadi diri kita tu jangan sampai merasa diri kita tu lebih daripada orang lain. Nah, ini yang disebut dengan maqam puasa khawas. Yang ketiga, menahan pendengaran dari mendengarkan yang dibenci pada syariat, yang haram dan yang makruh. Nah, karena tiap-tiap barang yang haram mengatakan, maka haram mendengarkannya. Jadi mendengari jangan, membicarakan jangan juga. Nah, jadi bila ada orang memandirakan nang haram, kita nang mendengar tu tempat haramnya mendengarnya. Karena kada mungkin ada nang bepandir bila kada nang mendengarkan. Nah, sebab kaidahnya aja sidin, barang yang haram mengatakan, maka haram juga mendengarinya. Nah, dan karena yang demikian itu menyamakanlah Allah Azza wa Jalla antara orang yang mendengar yang haram dan orang yang memakan yang haram itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kategorinya sama. Ketika kita mendengar perkataan-perkataan yang haram, itu sama nilainya kita memakan makanan yang haram. Di sebelah ada orang mengoyak si A si B, menyambeti si A si B, kita mendengarkan, itu nilainya sama kita dengan memakan benda yang haram. Sama nilainya kita memakan daging manusia yang busuk. Nah, nilainya tak lama. Makanya oleh karena itu jagalah telinga kita dari yang diharamkan. Yang keempat, puasa khawas menahan anggota yang lain daripada segala dosa seperti anggota tangan dan kaki daripada segala dosa, segala yang makruh yang dibenci pada syariat. Menahan perut dari yang subhat-subhat waktu berbuka. Maka tidak ada makna bagi puasa menahan makanan yang halal kemudian berbuka atas makanan yang haram. Maka perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini, yaitu seperti orang yang membangun istana dan ia meruntuhkan sendiri akan kotaknya itu. Nah, berpuasa halal
tapi bersahur nang halal, puasa halal, tetapi memakan makanan berbuka puasa dengan mengharam. Sama jasidin orang yang membangun istana dan ia sendiri yang meruntuhkan akan kotanya itu. Ini yang membangun, ini yang menghancurnya. Nah, jadi sabar aneh dijaga tadi tuh. Puasanya orang Khawas tadi tuh. Tangan nih kemana menggunakan nina. Termasuk menggunakan tangan ini kita menanda tangan itu termasuk tuh mencuri, menunjuk, tangannya, mengambil pun orang dan sebagainya, macamnya tangan ngarannya tuh nah. Nah kalau betis, membawa ke mana awak kita nih dibawa, batang tubuh kita nih ke mana dibawa, ke tempat nang baik kah, ke tempat nang maksiat kah? Nah itu namanya anggota batis. Nah, yang kelima, tidak memperbanyaki daripada makanan yang halal waktu berbuka, sekira-kira memenuhi ia akan rongga perutnya, maka tidak ada daripada perut wadah yang lebih mereka itu kepada Allah Ta'ala daripada perut yang penuh daripada yang halal. Nah puasa orang yang khawas, makannya itu kadang mau penuh, kadang hibak. Nah, kadang belum disuap di piring itu sudah mencungkong sudah, menggunung sudah kayak kucing duduk. Nah, lain tak. Kalau puasa orang yang khawas tidak memperbanyak makanan yang halal kada banyak. Itu puasa orang yang khawas. Makanya salah satu para wali-wali itu mereka menuju kasyaf itu puasa berbuka dengan puasa bersahur dengan kurma dan air putih, berbuka dengan kurma dan air putih. Orang hendak lakas kasyaf tuh. Nah makanya lama urat. Kenapa jadi lama urat? Karena nafsu kita. Nah, bila sudah sampai makamnya, karena orang yang muqarrabin dengan Allah Subhanahu wa taala itu, orang yang dekat dengan Allah taala itu, dia akan terpengaruh dengan orang yang didekatinya. Allah tidak tidur, Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak mengantuk. Orang yang muqarrabin dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, senantiasa dia tidak memikirkan makan dan minum, karena dia bermujawarah dengan zat yang kada makan dan kada minum, karena dia dekat dengan zat yang kada makan dan kada minum. Makanya jangan heran kalau wali itu ada yang 15 tahun berkhalwat kada pernah makan nasi, hanya mencukupi syariatnya makan dan minum, makannya dengan kurma, minumnya air putih. Sanggup mereka makan 15 tahun seperti Syekh Amin Qutbi, termasuk Abah Guru sekumpul itu berapa tahun kalau sedin hanya makan kurma dan air putih. Nah, orang yang marifat dengan Allah khawas ya itu makan itu hanya ikhtiar. Di dalam batin mereka itu betul-betul nang makan itu kada beri bekas, makanya makannya itu kada sedih, kada banyak. Nah itulah makanya puasa orang nang awas. Nah jadi ketika kita meningkatkan puasa kita supaya kita menjadi puasa awas, makan tuh sekadar cukup aja. Nah makanya berbuka di masjid itu nasinya kada banyak, hanya melatih puasa, makan gencang di rumah. Mau karena berbuka puasa di masjid kita hendak makan nang gencang, mau. Judulnya kan membukakan asal berbuka aja ya, kalau pahalanya sama aja. Nah, hendak banyak
masing-masing di rumah. Nah, itu melatih pendidikan, meningkatkan dari orang awam kita menjadi orang khawas. Nah, bagaimana kita? Jangan memikirkan makan aja tuh. Yang penting makan tuh cukup. Yang segera makan tuh menguatkan ibadah. Jangan sampai dengan makan lalu mengganggu ibadah. Ada kita kebanyakan makan akhirnya mengganggu ibadah. Mulai siang berniat sudah aku malam kain aja, aku hendak tarawih, aku hendak qiyamul lail juga. Tapi makannya gencang, ya nak ada bangun. Artinya berarti makan itu mengganggu ibadah. Ngarannya nya iblis diserka itu. Syaitannya kayak itu. Inya kada kawa mengganggu menangati orang beribadah, tetapi di ujungnya orang berpuasa, kada kawa menangati orang berpuasa, disuruhnya banyakinya berbuka, banyaki benyunya, banyaki nasinya, banyaki iwaknya, akhirnya gencang makan. Mbah gencang akhirnya mengulir sembahyang, mengulir tarawih, apalagi bangun tengah malam, baginya berat karena makan gencang. Nah, cukuplah bahari kita lagi cukup. Sudah Tuhan jadi kurang ya. Nah, ngerti kayak bahari lagi. Sudah Tuhan ini kita banyaki begamatan bersamaan. Nah, jadi puasa hawas itu makan sedikit. Nah, yang keenam bahwa adalah hatinya sudah berbuka, bahwa adalah hatinya sesudah berbuka bergantung antara takut dan harap karena tidak tahu ya apakah diterima puasanya, maka dari orang yang muqarrabin, atau ditolak puasanya maka daripada orang yang dimurkai. Nah, orang yang puasa hawas ketika dia berbuka sudah mengucapkan doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Langsung di hatinya tuh menangis, ya Allah, pian terima juga puasa ulun hari ini. Nah, hari ini para ulun ini banyak sesuatu yang membatalkan puasa. Ya Allah, terimalah puasa ulun ini. Nah, angka itu tuh takutan kalau puasa ini kada diterima. Nah, itu orang yang khawas ketika dia berbuka di hatinya tuh langsung tuh ingat dengan Allah, takut puasa tadi kada diterima oleh Allah. Lalu dia timbul harap, ya Allah, terimalah ini jeneng kawanah ulun persembahkan lampian menunaikan perintah pian puasa ini aja ulun kawan. Nah, kayak kita sembahyang juga. Mbah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ilahi anta maksudi ridaka, inilah ya Allah, ini panah ulun kawan persembahkan sembahyang ulun ya Allah. Nah, terimalah sembahyang ulun mulai takbir sampai salam, khusuknya ulun kaya apa, bacaannya ulun kaya apa, rukuknya ulun kaya apa, i'tidalnya ulun kaya apa. Inilah ya Allah ulun persembahkan melaksanakan perintah pian. Terimalah ya Allah dengan kemurahan-Mu ulun melaksanakan perintah pian sembahyang. Itu makna nyembah kita salam. Hati kita tuh berpandir kepada Allah. Nah, jadi itulah kita puasa, kita tingkatkan ketika berbuka itu ingat kepada Allah sambil mengikuti kurma nah, atau sambil mengunyah karena ya Allah terimalah. Orang ada tahu juga di hati kita kan menuju kepada Allah. Nah, kalau Imam Ghazali, kita lingkau aja sebagian. Nah, kemudian shaumul khususil khusus, ya. Jadi puasa orang khawas. Sekarang puasa khawasul khawas,
khususul khusus ngarannya. Apa itu puasa khususul khusus? Adapun puasa khususul khusus yaitu puasa hati dari kemauan yang hina dan pikiran duniawi. Nah, puasa hati dari kemauan yang hina dan pikiran duniawi, dan menahan hati dari selain Allah secara keseluruhan. Maksud puasa khusus ini adalah yaitu menahan dari yang membatalkan puasa, menahan segala anggota daripada maksiat, dan menjaga hati jangan sampai lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hatinya ingat harus tuh. Termasuk hati ingat itu gawian nang apanya aja kada mau niatnya dunia tuh kada mau. Misalnya bersedekah, pujahan beri seanu Tuhan Allah aja, duit jar, teberungan zakatnya ada tahanan aja. Bila aku beri aja supaya kinanya nyaman kusuruhi, itu masih duniawi. Memberi ada maunya. Bila nyarancak ke beri nyaman kina aja disuruhi, nyapasian, nyarancak ke beri. Tegeritik di hati itu hendak memberi tapi niatnya itu termasuk duniawi. Nah, masih kategori duniawi. Kalau puasa, kalau orang dah khawas khusus kadada setiap perbuatan apapun nang duniawinya itu kadada. Semuanya Allah. Kadada hendak minta puji dan kadada takutan dicela. Mun aku menggawin ini aja kalau sampai ti orang. Amun aku ini kalau ada dan anak umpat, amun aku menggawin ini kalau ada orang nang kada ketujuh. Orang nang khawasul khawas kan ada mikirkan itunya. Yang dia tuju hanya ridha Allah. Terserah orang mau umpat, terserah orang mau kedak ketujuh, itu urusan manusia. Dia tidak ada urusan dengan itu. Orang khawasul khawas hanya adalah ridha Allah. Nah, dalam bahasa agama itu qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Aku tidak akan meminta sesuatu dari ini upahnya dadak. Aku tidak minta upahnya. Atau upah itu dipuji, upah juga ngarannya. Takutan dicela, upah juga ngarannya. Tidak, tetapi illal mawaddata fil qurba, semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ini perintah Allah. Nah, jadi orang makamnya khawasul khawas itu tidak ada minta puji, tidak ada takut dicela, tidak mencari masa dan tidak takut kadada bermasa. Karena yang dicari bukan masa, yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk itu juga kita mengerjakan kebaikan apa aja, puasa, gawian kebaikan apa aja kah? Kadosan mikirkan orang, sampai ti orang, ini orang, ada nama muji, ada nama hina, ada nama nguyang, ada nama setuju, ada nama setuju. Itu manusiawi, biarkan aja. Tetap jangan terus fala yahzunka qauluhum. Jangan engkau pedulikan itu. Karena tujuanmu semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Gawian apakah? Nah, itulah orangnya khawasul khawas, ngarannya khususul khusus. Nah, itu dari perbuatannya. Ditambah dengan hatinya, setiap matanya memandang ingat dengan Allah, setiap telinganya mendengar ingat dengan Allah, setiap perbuatannya yang dia kerjakan semuanya karena Allah. Nah, orang khawasul khawas inilah lalu ingatnya banyak, disitulah menjadi poin mereka untuk mendapatkan martabat derajat di surga di sisi Allah. Ya, kalau nang minggu dulu kan, nah orang melihat Allah zat laisa kamitslihi syai'un itu bertingkat-tingkat kan. Ada nang sekejap melihat zat Allah taala, ada nang semenit, sejam, sehari. Itu
kalkulasi dari usia dia baligh sampai dia wafat, berapa banyak dia makrifat kepada Allah. Sebanyak itulah dia akan memandang zat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Termasuk dia makrifat harian kayak ini, nah matanya ingat dengan Allah, hatinya ingat dengan Allah, telinganya mendengar selalu karena Allah, perbuatannya, pekerjaannya apapun selalu karena Allah. Itu akan menjadi kredit poin baginya di dalam surga. Nanti derajatnya lebih tinggi daripada orang yang biasa. Nah itu yang dengan kawasul khawas. Summa qala wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki kita, ya halal lagi banyak lagi barakat. Allah tolongi dalam taat amal ibadah, luaskan rezeki yang halal lagi banyak. Allah kumpulkan bersama-sama orang salih. Mudah-mudahan berkat guru-guru kita Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita bersama-sama di dalam surganya. Amin ya Allah ya mujib sayyidina sayyidina nabi sayyid suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana bi rahmatika ya تقطع رجانا. مولانا يا مولانا سمع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا. رجانا إن أبطانا وحرب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا. مولانا يا مولانا سمع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أمرنا عيانا لنرجو منجاة إلا من مولانا. مولانا يا مولانا دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. في رجوك مولانا أشهرنا الأجفانا. فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسنا. مولانا يا مولانا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إلهي واحمي حمانا ودمر من عدانا. جد فضلا وإحسانا لأقصانا ودنانا. مولانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي جانا. رب اسمع شكوانا وأجب رب دعانا. جمل وأجل مرعانا لا تخيب مسعانا. مولانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي جانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا. مولانا يا مولانا سامع دعانا برحمتك يا ربي رجانا. اللهم اجعلنا بما علمتنا بما علمتنا وزد العلم وارزقنا فهم
كل شيء ونغفر لنا ما أخطأنا وتعمدنا ما سنة ما علينا وتعلم به منا ذنوبنا نذكر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه